because he has come here for presentation. آپ کا بھائی ہے, کیڈٹ ہے, یہ جس طرح بھی پریزنٹ کریں گے ان کے ایک ایک لفظ کو آپ سنیں, کاپی کریں اور آپ سیکھیں کہ یہ کیا پڑھانے جا رہا ہے, اور اس نے سیکھا ہے تو یہ تو میں بھی سیکھ سکتا ہوں, because he is cadet and you are also cadet. تو kindly concentration کے ساتھ چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں اس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہا ہوں. 4 ممالک ایسے تھے جو ایک ایک ٹائم پیریڈ میں آزاد ہوئے, جس میں پہلا ہے پاکستان, چائنا, جاپان اور آخر میں انڈیا. پاکستان آزاد ہوتا ہے 14 اگست 1947. اس کے بعد انڈیا آزاد ہوتا ہے 15 اگست 1947 میں. یہ دو ممالک اکٹھے ایک دن بعد آگے پیچھے آزاد ہوئے. 1949 میں چائنا آزاد ہوتا ہے. 1 اکتوبر 1949. اور جاپان پاکستان سے کچھ عرصہ پہلے 1945 میں آزاد ہوتا ہے. یہ 4 ممالک اکٹھے ایک ہی ٹائم پیریڈ میں ایک ہی عرصے میں آزاد ہوتے ہیں. جاپان اور چائنا یہ 2 ممالک ایسے ہیں جو آج کے دور میں دیکھا جائے تو ان 2 ممالک سے کچھ زیادہ یاد میں آگے نکل چکے ہیں. اور جانے کی مین وجہ یہ ہے کہ دونوں ممالک نے صرف ایک جیسی چیزیں پہ کام کیا, مثلاً کہ اکنامی اور اپنی ایجوکیشن پہ, اپنی تعلیم پہ, کہ اپنے بچوں کو صحیح طرح تعلیم دی ہے. جاپان نے ٹیکنالوجی پہ بہت کام کیا, اور آج کل جاپان کی جو ٹیکنالوجی اور چیزیں ہیں ان کی ڈیمانڈ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح چائنا بھی. لیکن انڈیا اور پاکستان ان چیزوں میں بہت پیچھے, کیونکہ یہ ایک دوسرے کے آگے پیچھے لڑتے ہیں. کوئی کہتا ہے ہم, اور کوئی کہتا ہے یہ اور وہ. اور مین مسئلہ ان کے درمیان کشمیر کا ہے. کشمیر پہ کئی بار جنگ ہوئی ہے. تو اس وجہ جاپان پہ ہیروشیما اور ناگاساکی کے اٹیک کے بعد جاپان جو ہے اس کی اکنامی ایک دفعہ بہت گر گئی تھی. تو لیکن اس کے بعد جو اس ٹائم کا جو کنگ تھا, اس نے جاپان کا جو کنگ تھا اس ٹائم کا, اس نے بولا تھا کہ جی ہم جو ہے واپس اٹیک نہیں کریں گے, ہم کام کریں گے اپنی ایجوکیشن پہ, اپنی اکنامک پہ. کولڈ وار کرتے ہیں, ہاں کولڈ وار کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح چائنا جب آزاد ہوتا ہے, چائنا کی معیشت کچھ حد تک اتنی گری تھی کہ اس کا ہر ایک شہری تقریباً شرابی صحیح ہے, اور یعنی کہ اس کا کوئی اپنے پہ کنٹرول نہیں, کوئی معیشت ایک گری ہوئی اور کوئی کام کرنے والا نہیں. اسی طرح آج کل پاکستان میں دیکھا جائے تو سیم ہے, ہر ایک جگہ اللہ والے لوگ ہیں اور ہر بندے کو صرف اپنی پڑی ہے. چائنا میں لوگ اپنے ملک کے لیے کام کرتے ہیں. ان کا جو کام ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم جو کام کریں کام اس طرح ہو کہ جس سے ہمارے ملک کو فائدہ ہو, نہ کہ صرف ہمیں فائدہ ہو. اور وہ کام جو کرتے ہیں اس سے ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور ان کا ملک کا نام بھی آ کرتا ہے. لیکن ہمارا ملک جو پاکستان ہے, اس کے جو لوگ ہیں وہ صرف اپنے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں, دوسرے کو ٹھوکر مارتے ہیں, خود آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. جس کی وجہ سے پاکستان اور جو ہے انڈیا میں بھی اسی وجہ سے پیچھے, لیکن پھر بھی انڈیا ہم سے آگے ہے. ٹھیک ہے. بھٹو کے دور میں, زرداری کے دور میں بل گیٹس آیا اور اس نے بولا کہ میں اپنی سافٹ ویئر کی کمپنی یہاں پہ لگانا چاہتا ہوں. زرداری صاحب نے بولا کہ تو اس میں سے 50% کا شیئر مجھے دے گا. 50% کا شیئر جب بل گیٹ نے سنا, اس نے بولا یہ تو بہت زیادہ ہے, یہ کمپنی میری ہے, میں انویسٹ کر رہا ہوں, سب کچھ میں کر رہا ہوں, بس تم لوگوں نے زمین مانگی ہے, وہ 50% شیئر تم لوگ. اس کے بعد ڈائریکٹ جا کے اس نے انڈیا میں گیا اور اس نے بولا کہ میں یہاں پہ سافٹ ویئر کمپنی لگانا چاہتا ہوں. اس نے وہاں پہ سافٹ ویئر کمپنی لگائی, اور آج کل انڈیا کی بھی سافٹ ویئر جو چیزیں اس کی ڈیمانڈ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہے, اور پاکستان کہیں دور دور بھی نظر نہیں آتا. صرف اپنے فائدے کی وجہ سے اپنا اس نے جیب بھرنے کی کوشش کی, جس کی وجہ سے پاکستان پیچھے ہے. لیکن پھر بھی الحمدللہ پاکستان ایک اٹامک پاور ہے, اس کے پاس اٹامک ہتھیار ہیں. جاپان کا تقریباً 4 ممالک ساروں کے پاس اٹامک پاور ہے, اور پاکستان نے انڈیا نے اٹامک پاور 1975-74 میں صحیح ہے اٹامک پاور حاصل کی. اسی طرح پاکستان جب چائنا میں بھی اور جاپان میں بھی اس طرح سے بھی, اور 1998
1994 में 1998 में 1998 में पाकिस्तान में चुलिस्तान में टेस्ट सही है जो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए पाकिस्तान में एटॉमिक पावर बन के पूरी दुनिया के सामने नजर आया सही है एक किताब है ये सारे मसले मसाइल जो हैं ये हमारे अपनी गलतियों की वजह से भी हैं कि पाकिस्तान क्यों इकोनॉमिकली इतना गिरा हुआ है क्यों उधर एजुकेशन खराब है सही है और वो अलग बात है कि हमारे लीडर्स ने भी कुछ गलतियां की और जो गलतियां की और ये मसले सिर्फ हमारे लीडर्स की वजह से नहीं है कुछ मसले हमारे अपनी वजह से भी हैं ठीक है जिस तरह के जैसे पहले मैंने बोला कि हर बंदा सिर्फ अपने मफाद के लिए काम करता है अपने मफाद के लिए काम करता है अपना पेट भरने के लिए हराम माल कमाने की कोशिश करता है आम से आम आदमी जैसे एक दूध बेचने वाला भी वो भी हराम कमाता है दूध में पानी मिला के हर एक बंदा हराम कमाने में अपना हाथ पीछे नहीं छोड़ता सही है अपना पैसा पैसा बस कुछ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए वो हराम कमाता है सही है और हर एक बंदा सिर्फ बड़े लीडर जो हम लोग कहते हैं नवाज शरीफ ने ये कर दिया जरदारी ने ये कर दिया कौन किधर पैसा रखा है बस तो बेनजीर भुट्टो भी आता है बेनजीर भुट्टो ने पता नहीं श्रीलंका में किधर सिंगापुर में अपने जो सही प्रॉपर्टी रखी हुई है और उसके अलावा कोई नहीं निकाल सकती वो मार गई है वो उधर ही है ये वो अगर वो प्रॉपर्टी पाकिस्तान में आ जाती है पाकिस्तान अपना सारा कर्जा उतार लेता है वो सारी दूर के बाद हमारा आम से आम बंदा भी करप्शन करने से पीछे नहीं हटता पुराने जमाने के लोग क्यों कामयाब थे क्योंकि उनका मकसद था वो सिर्फ अल्लाह के लिए काम करते थे उन्होंने जंग लड़ी खालिद बिन वलीद हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिंदगी में एक जंग भी नहीं आ रहे जंग क्यों नहीं आ रहे क्योंकि उन्होंने जो जंग की से अपनी जान माल इज्जत सब कुछ के पीछे छोड़ उन्होंने जंग की सिर्फ एक ही मकसद के लिए कि अल्लाह का नाम पूरी दुनिया में बसे पूरी दुनिया में उसकी गूंज हो सही है और आजकल हमने खुद बाहर वाले मुल्कों को जो अंग्रेज ममालिक है उनको खुद मौका दिया हुआ है शिया और सुन्नी में फर्क क्या है हमारा अल्लाह एक है नबी एक है कुरान एक है हम सारे पैगंबरों पे यकीन रखते हैं तो क्या फर्क है हमारे दरमियान नमाज हम किसके लिए पढ़ते हैं शिया भी अल्लाह के लिए नमाज पढ़ता है अल्लाह की इबादत करता है सुन्नी किसकी इबादत करता है अल्लाह की इबादत करता है तो किस चीज़ का फर्क है जब शिया और सुन्नी के नारे लगे होते हैं ये मसले मसाइल हमारे अपने पैदा करते हैं सही है और अगर फिर वापस इकोनॉमिकली हमें बहुत वीक है हमारा ममालिक हमारा मुल्क बहुत वीक है ये जंगों की बात है जंगें तो हमारा मुल्क ने देखी नहीं है जंगें असल जापान ये रशिया और ये जो ब्रिटिश ममालिक है इन्होंने जंग देखे जो 10-10 साल 12-12 साल जंग रही है से हमारा मुल्क 14 साल जंग करके हमारे लोग हम ये करते हैं वो करते हैं मेरे जंग तो बहुत दूर की बात है पहले हमें अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करनी है इकोनॉमी के लिए हम जब स्ट्रॉन्ग होंगे तब हम सब कुछ कर पाएंगे हम कहते हैं हमारा मुल्क भी एटॉमिक बम है हमारे पास क्या सिर्फ एक एटॉमिक बम होने से कुछ होता है हमारे पास एटॉमिक बम होने के बावजूद हम गिरे हुए हम गिरे देश में सही है लोगों से हमें कर्जा मांगना पड़ता है क्यों मांगना पड़ता है कि हमारे लोग जो हमारे जो सदर गुजरे जितने पीछे हमारे प्रेसिडेंट गुजरे कर्जा मांग के मुल्क को चलाते हैं 5 साल मुकम्मल करते हैं वहाँ को खुश करते हैं उसके बाद चले जाते हैं कुछ पैसा अपनी जेब में कुछ पैसा मुल्क के लिए बस अल्लाह खैर सदा और पीछे जो रह जाती है वहाँ रह जाती है कर्जे के नीचे तो एक बहुत बड़े सुल्तान गुजरे सुल्तान अब्दुल हमीद सुल्तानत उस्मानिया के उन्होंने कहा था कि एक बार के वो दौर गुजर गया जिसमें बेहतरीन सरदार बेहतरीन सुल्तान वो होगा जो अच्छा जंगजू है लेकिन आने वाला दौर जो है उसमें बेहतरीन सुल्तान और बेहतरीन सरदार वो होगा जो एक अच्छा तजारत करने वाला होगा ठीक है जंगों से अभी तो बहुत दूर है जंगे तो फिर लेकिन अगर हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते हैं तब कहीं जाके हमारा मुल्क एक इस्लामिक किला है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क तमाम इस्लामी ममालिक में वाहिद है जिसके पास एटॉमिक बम है और हमारा मुल्क जो है इस्लामी ममालिक की रहनुमाई कर रहा है कुछ हद तक इसके अलावा 3 ममालिक और हैं जो कहते हैं कि हम इस्लामी ममालिक की रहनुमाई करेंगे सऊदीया ईरान तुर्की ये 3 मेन ममालिक हैं जो कहते हैं कि हम इस्लामिक ममालिक की रहनुमाई करें तीनों का एक ही मकसद है कि अब ये जो है तमाम इस्लामिक ममालिक इकट्ठे कर लेकिन सब चाहते हैं कि हमारे नीचे लेकिन फिर पाकिस्तान को दी कि पाकिस्तान जो है
एटॉमिक पावर है, सही है। और एटॉमिक पावर होने की वजह से सारे ममालिक चाहते हैं कि पाकिस्तान हमारे साथ हो जाए, सऊदीया के साथ हमारे रास्ते कुछ खराब रहे, सही है। ईरान हमारा हमसाया ममालिक है और उसके साथ हमारे जो तजारती मामलात हैं वो बहुत अच्छे हैं। तुर्की हमारा एक दोस्त मुल्क है, सही, जिसने हमारे कई बार हमारा साथ दिया, उसके फौजी आते रहते हैं, यहाँ पे भी 8वीं में हमने मुलाकात की थी उनके साथ ट्रेनिंग के लिए। तो ये 3 ममालिक का जो चाहते हैं कि तमाम इस्लामी ममालिक एक झंडे के नीचे इकट्ठे हो जाएं, यानी सारे ममालिक इकट्ठे हो जाएं, लेकिन इकट्ठा तो सिर्फ यार इनके भी आपस में मसले चलते हैं। तुर्की और सऊदीया उस्मानियों की और अरबियों की शुरू से नहीं बनती, ईरान और सऊदीया का भी नहीं है। ईरान और सऊदीया का भी नहीं बनता, पाकिस्तान ईरान का कोई खास मसला नहीं है। ये तुर्की और सऊदीया शुरू से सल्तनत उस्मानिया से लेके अब तक इनका मसला सेट नहीं है, ये एक दूसरे के पास आगे पीछे लगे रहते हैं कि कभी क्या और कभी क्या। सल्तनत उस्मानिया के दौर में सल्तनत उस्मानिया खत्म होने की मेन वजह ये अरब थे, सही है। अरबों ने गद्दारी कर दी उस्मानिया के साथ, जब गद्दारी आगे से भी वो जंग में पीछे से भी तरफ से गद्दारी आ गया, वो पीछे फंस गए, उनकी सल्तनत टूटी। और अरबों को अंग्रेज़ों ने बोला था कि सल्तनत उस्मानियों से खिलाफत लेके हम तुम लोगों को दे देंगे। अरबों को अंग्रेज़ों ने बोला था उस्मानियों से खिलाफत लेके हम तुम लोगों को दे देंगे, तुम लोग हमारा साथ दो। साथ दिया गया। जब उस्मानी जंग हार गए, अंग्रेज सारे एक मेज से बैठ के, जो उनके जो बड़े जनरल थे, जो भी थे उनके, वो बैठ के उन्होंने एक स्केल दिया उस्मानियों के, बस ये सल्तनत किस तरह करके लेने लगाना, ये हिस्सा तेरा, ये हिस्सा तेरा, ये हिस्सा मेरा, इस तरह करके अपने हिस्से में उन्होंने डिवाइड कर दिया। वो सल्तनत उस्मानिया टूट के रह गई। उसके बाद सल्तनत उस्मानिया को उन्होंने एक छोटा सा इंडिया दिया, वो उसका नाम था, वो खास नाम नहीं फिलहाल ज़हन में नहीं आ रहा। वहाँ से उठे अतातुर्क, उनका नाम था पूरा मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने वहाँ पे भी एक सर उस्मानी बादशाह बैठा होता, लेकिन वो अपना बस किले में बैठा रहता था अपने एक छोटे से महल में। उसके साथ गद्दारी की, उसको साइड पे किया, खुद आके उसके तख्त बैठे, फौज इकट्ठी की, और जो तुर्की अभी है पूरा ये सारा तुर्की उन्होंने तकरीबन 40 से 60 दिन के दरमियान उन्होंने फतह किया। 40 से 60 दिन के दरमियान उन्होंने तुर्की फतह किया। उसके बाद फिर उन्होंने अंग्रेज़ों से वायदे किए कि हम 100 साल तक तजारत नहीं करेंगे, 100 साल तक हमारा मुल्क अपने आप डिक्लेयर नहीं करेंगे, हम इस्लामी ममालिक हैं। ये सारी वो फिर बात ही कहानी है। लेकिन ये 3 ममालिक ऐसे हैं जो चाहते हैं तमाम इस्लामी ममालिक एक झंडे के नीचे इकट्ठे हो जाएँ और पाकिस्तान हमारे साथ हो जाए। अब पाकिस्तान किन के साथ जाए? तुर्की के साथ जाए, ईरान के साथ जाए, सऊदी के साथ जाए, जिसके साथ जाए तुर्की के साथ जाएगा, ईरान पीछे रह जाएगा, ईरान बोलेगा यार हम तो तुम्हारे दूसरे ममालिक, हमने सबसे पहले तुम लोगों को तस्लीम किया, तुम लोगों ने हमें क्यों साथ दिया। तुर्की ईरान नाराज हो जाएगा, ईरान के साथ आए तो सऊदीया का मसला हो जाएगा, सऊदी और तुर्की नाराज हो जाएगा, और इधर तो पाकिस्तान के साथ पहले बीच में कई मसले हैं। सऊदी का वो फिर अलग बात है, लेकिन तमाम इस्लामी ममालिक को इकट्ठा करने के लिए हमारा मुल्क कर सकता है, लेकिन मसला ये है हमारी इकनॉमिक, जो हमारी इकनॉमिक है वो वीक है। उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये हमें जो अपना काम जो है, जो हम काम जो करते हैं आम रूटीन में, उस पर ईमानदारी से करें। हर एक बंदा अपनी ईमानदारी दिखाएगा तब कहीं जाके हमारा मुल्क स्टेबल होगा, बड़े से लेकर छोटा। ये तो नहीं भाई एक बड़ा आदमी ऊपर आके बैठ जाए और बाकी बस फिर नीचे वो जाहिल अवाम हो कुछ ना करते। तो ये हमारा यानी कि सिर्फ हमारे फेलियर की मेन वजह सिर्फ लीडर्स नहीं है, हम खुद भी हैं। बस ये मैं कहना चाहता वो काइंडली थोड़ा सा बताएं कि सुलह हुदैबिया के बारे में अगर बता सकें, आप रसूलुल्लाह ने कुफार के साथ जो सुलह हुदैबिया एक वाक़या जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला ख्वाब देखा कि वो सहाबा किराम के साथ उम्रा कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ख्वाब से बेदार हुए तो उन्होंने सहाबा किराम को बोला कि चलें, इहराम ने तैयारियाँ करें, हम उम्रे के लिए जा रहे हैं। से तमाम सहाबा किराम बहुत खुश हुए कि इतने अरसे बाद हम अपने असली घर मक्का जा रहे हैं। सहाबा किराम ने तैयारियाँ शुरू की। तैयारियाँ शुरू करके जब काफिला शुरू हुआ तो हुदैबिया के मुकाम पर आकर गए। हुदैबिया के मुकाम पर आकर के वहाँ पर कुफार करने को बोला कि आप नहीं आ सकते, हम आपको नहीं यानी कि उम्रा नहीं करने देंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा किराम ने बोला कि हम जो हैं आराम से हैं, अमन के साथ हैं, हम सब बस उम्रा करेंगे और चले जाएंगे, सही है। और हमारे जो तलवारें हैं वो भी नयाम में रहेंगी, सही है, हम नहीं निकालेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। हमारे कोई बंदा तलवार के साथ नहीं रखेगा,
آرام سے ہم آج عمرہ کریں گے چلے جائیں گے. لیکن آگے پھر انہوں نے نمائندہ کیا کہ انہوں نے بولا آپ اس سال نہیں اگلے سال آ جائیں. صحیح ہے. اور کچھ معاہدے کے جس میں کچھ معاہدے اس طرح تھے کہ ہماری سائڈ سے اگر کوئی مسلمان جو ہمیں ہمارا بندی ہے وہ بھاگ کے آپ کی طرف آ جاتا ہے تو آپ اسے ہمیں واپس کریں گے. صحیح ہے. اور اگر آپ کی طرف سے کوئی بندہ آ جاتا ہے ہماری طرف ہم آپ کو واپس نہیں کریں. اور کچھ اس طرح کے اور معاہدے تھے جس میں صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کو بھول گیا. لیکن صحابہ کرام نے بولا یا نبی اللہ یہ تو آپ کیا کریں. لیکن پھر بھی بولا گیا کہ کچھ صحابہ کرام نے بولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ لیا. ان کے دل میں بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید غلط فیصلہ کر رہے ہیں. لیکن پھر انہوں نے بولا کہ نبی نے اگر یہ فیصلہ لے لیا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے بات ہونی ہے. اس کے بعد صلح حدیبیہ کا واقعہ ہو گیا. تمام لوگ اپنے اپنے گھر واپس پہنچ گئے. اس کے 2 سال بعد فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا. واقعہ پیش کچھ اس طرح آیا کہ ایک شخص تھا صحابی تھے ان کا نام نہیں ذہن میں آ رہا ہے. وہ بھاگ کے مکہ سے مدینہ آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو مدینہ آئے تو وہاں سے مکہ سے پیچھے سپاہی آئے کہ یہ ہمارا بندہ ہے یہ مسلمان ہے یہ ہماری طرف سے بھاگ کے واپس ہے تو معاہدے کی پاسداری کریں ہم بندہ واپس کریں. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ میں نے معاہدہ کیا پر میں تمہیں واپس کروں گا. شخص نے بولا ٹھیک ہے. شخص جیسے اب واپس تو کر دیا. صحیح. مدینہ سے باہر نکلا بس ڈیوٹی مدینہ تک تھی. مدینہ سے آپ نے باہر نکالنا اسے ہم لے کے چلے جائیں گے. مدینہ سے باہر نکلا جیسے کچھ دور پہنچے مدینہ سے وہ بندہ جو تھا اس کے ساتھ دوست بھائی تھے. دوست بھائیوں کو قتل کر کے بھاگ گیا. جس راستے بھاگا جس جگہ جا کے اس نے پناہ لی وہاں پہ عربوں کا قافلہ گزرتا تھا تجارتی قافلہ. اس کے ساتھ کچھ لوگ ملے جو مدینہ مکہ سے بھاگ کے پھر اس کے بعد جاتے تھے. صحیح. کچھ لوگ اس نے اور اکٹھے کیے پھر ان قافلوں کو کرتے کرتے جو مسلمانوں سے بھاگتا تھا وہ ان کے ساتھ ان کا بھی ایک لشکر اکٹھا ہو گیا. صحیح. ادھر سے پھر مدینہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی صحابہ کرام کی اچھی خاصی تعداد تھی. صحیح. وہ پھر اس طرح کر کے بیچ میں پھر ان کا انہوں نے معاہدہ توڑا تھا. پہلے معاہدہ ان کی طرف سے توڑا گیا تھا. کوئی قبیلہ والا تھا قبیلے تھے ان کے درمیان معاہدہ کرتے کہ یہ ہم نبی کے ساتھ ہیں کچھ کہتے ہیں ان کے درمیان کوئی جنگ بحث ہوئی تھی. اس وجہ سے بولا گیا کہ معاہدہ انہوں نے پہلے توڑا پھر یہاں سے لشکر آیا تھا وہاں سے لشکر آیا تھا مکہ والے بیچ میں رہ گئے کچھ نہ کرتا. تو صلح حدیبیہ میں ہماری یہ خیال ہے اب یہ جو ممالک ہیں جاپان اور چائنا یہ پاکستان اور ہندوستان کے ساتھ آزاد ہوئے تھے. تو جاپان کی لیڈرشپ نے کون سا لائے ہیں ملک نایا جب نو ہوا جی اور اس کی وجہ سے وہ معاشی طور پر ترقی کر گئے. تو اگر ہم بھی تجارت مین کام ان کا تجارت پہ تھا. ہم بھی اگر تجارت پہ اپنا زور دیں اپنے اکنامی کو اپنا اسٹرانگ کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ. سمک تھوڑا سا مختصر ابھی سمک کریں. مین خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان جو ویک ہے اپنی اکنامی کی وجہ سے اگر آپ اپنی اکنامی کے لیے اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں گے تجارت اور اپنی ایجوکیشن کر کے اپنے لوگوں کو. صحیح. ہمارے ملک میں ابھی بھی کئی لوگ ایسے جو تعلیم یافتہ نہیں ہیں. صحیح. میں خود ایسے لوگوں سے ملا ہوں جن کو یہ نہیں پتہ ہے گاؤں کا نام پتہ ہے کس ایریا میں رہتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ پاکستان کیسے ہے. صحیح. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تعلیم پہ کام کریں. تعلیم پہ اور اپنی اکنامی پہ جب کام کریں گے اور جو لوگ صحیح ہیں جو جیسے کہ کیا کہتے ہیں مخلص اور صحیح لوگ جو ایماندار لوگ جب آگے کرسی سنبھالیں گے اور صحیح کام کریں گے تب ہم اپنا ملک صحیح چلا سکتے ہیں. جاپان اور چائنا کا جو رائے ہے بہتر تھا اس کو اگر فالو کریں گے تو ہم بھی اکنامکلی ڈیولپ ہوں گے. ایکسیلنٹ.